स्वागत है आपका यस न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ शकील हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कर्नाटक स्टेट पुलिस द्वारा जो है ड्रग्स मुक्त करने के लिए जो है 5 किलोमीटर रन जो है दिया गया था। इसी कड़ी में शहर बीजापुर के यहाँ पर जो हमारे ज़िला पुलिस वरिष्ठ अधिकारी जो है लक्ष्मण निम्बर्गी सर, उनके नेतृत्व में जो है आज सुबह से ही जो है गोल गुम्बद में यहाँ पर जो है तमाम लोगों को जमा कर जो है रन का कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसका उद्घाटन जो है यहाँ के जिला उस्तुवारी डॉक्टर एम.बी. पाटिल साहब के हाथों ये उद्घाटन किया गया। फिर उन्होंने भी इसमें जो है इस मैराथन के अंदर उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, वो भी थोड़ा बहुत भागे। उसके बाद यहाँ पर जो है तमाम काफ़ी सारे लोग जो है पुलिस डिपार्टमेंट से हो और बाहर से जो स्टूडेंट वगैरह हैं और जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, उन्होंने भी काफ़ी सारे जो है यहाँ पर बढ़ चढ़कर इस मैराथन में हिस्सा लिया। और यहाँ पर जो है पुलिस डिपार्टमेंट का एक ही उद्देश्य है कि कर्नाटक से जो है ड्रग्स फ्री। आप देख सकते हैं कि जैसे कि तमाम जो है कर्नाटक भर में जो है नशे के आदि बच्चे हो बड़े हो तमाम लोग जो है नशे के आदी हो चुके हैं। तो नशा मुक्त करने के लिए जो है आज ये 5 किलोमीटर का जो है मैराथन किया गया है। ये मैराथन जो है गोल गुम्बद से शुरू होकर जो है इब्राहिम रोजे से होते हुए पुलिस परेड मैदान में आकर जो है ये मैराथन जो है यहाँ पर जो खत्म हो गया है। अब जिला एसपी द्वारा जो है जो यहाँ पर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड वगैरह आए हैं, जो जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है इस मैराथन में, उन लोगों को जो है यहाँ पर प्राइज दिए जाएंगे। उसके बाद उनका हौसला अफजाई किया जाएगा और ड्रग्स पर काबू पाने की जो है पुलिस डिपार्टमेंट की जो लगातार कोशिश चली है उस पर काबू पाने का काम यहाँ से एक संदेश देकर किया जाएगा। तो आइए इस मौके पर यहाँ का जो है मिस बीजापुर मैराथन का एक नजारा देखते हैं। दोस्तों, क्या आप तैयार हैं अपना असली रूप दिखाने के लिए, अपने अंदर छुपे उस शेर को जागृत करने के लिए? आज से शुरू होती है आपकी नई जर्नी प्रो बॉडी लाइन फिटनेस के साथ। ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಸಾಹೇಬರು ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಾಲನೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್, ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ, ಈಗ ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ನಾವು SP ಅವರು ತಾವು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಪಾಲಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರು ನಾವು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಇವತ್ತು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ದಿವಸ. ಆ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಈ ಡ್ರಗ್ನ ಬೆರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡೆ ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಸುರಕ್ಷಿತತೆ ಭಾಳ ಮಹತ್ವದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪಾಲಕರು, ಆಮೇಲೆ ಇಲಾಖೆಯೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಏನ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲಾರ್ದೆ ಇಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಅವತ್ತಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಶಾಲಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಗಾ ವಹಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಏನೋ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಆ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಏನಿದೆ ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ತಾವು ಒಂದು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ತಿರ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಯಾರಾದರೂ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಂದು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇದು ಆಗಬಾರ್ದು. ಅವರು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಜಾಗೃತಿ ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅಂಥದ್ದೇನಾದರೂ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಥದ್ದಂತೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ
हम सबको सुबह सुबह यहाँ पे आके मजा आया और अच्छा लगा कि यहाँ पे कैंसर के अवेयरनेस के लिए ये थाली रखी है और ये जो मैराथन रखा है ये बहुत ही अच्छा है और मैं चाहती हूँ कि ऐसे और करते रहे, डॉक्टर्स भी करें और यहाँ पे आके अवेयरनेस के लिए कुछ बोल के भी जाए, लेकिन एक ही बात की ऑन टाइम पे स्टार्ट होगी. ಚಲೋ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಮಗ ಓಡಿ ಚಲೋ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ. 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿದ್ವಿ ಗೋಲ್ಗುಂಬದಿಂದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಬಹಳ ಚಲೋ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಚಲೋ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಇವೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾವ್ಯಾರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲೇ ಇಂಥ ಬಹಳಷ್ಟು ಇವೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೊಲೀಸ್. ಯುವಜನರು ಇದರಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತಗೋಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಇದು ಓಟ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿನೂ ಬರ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಫಿಸಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೇನೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀವಿ, ನಮ್ ದೇಹ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ನಾವು ಫಿಸಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಆ ತರದ ವ್ಯಸನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತರದ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ like old people, even they should do it so that it will be inspiration for youngsters. That's all. ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 1 2026 ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿನೂ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮ್ಯಾರಥಾನನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮ್ಯಾರಥಾನದ ಉದ್ದೇಶ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಕರ್ನಾಟಕ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್, ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯದಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಥ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಜ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಗಣ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ರವರು ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮ್ಯಾರಥಾನನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 5,000ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ಯುವ ಶಕ್ತಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಡ್ರಗ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಆಗುವಂಥ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾಧ್ಯಮದವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಮಾಜ ಸ್ತರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗುವಂಥ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಬೇಕು, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅಂತಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಮ್ಯಾರಥಾನನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಫ್ರೀದ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಮ್ಯಾರಥಾನಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆವು. ಇದು ಪ್ರತಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ 3 ತಿಂಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತೈತೆ ಅವರಿಗೆ. ಎಲ್ಲ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಸಂಘಗಳಿಗಾಗಲಿ, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳಿಗಾಗಲಿ ಈ ರೀತಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಲ್ತನ್ನು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆಗಲಿ ಹಿರಿಯರಿಗಾಗಲಿ ಒಂದು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಮೇಲಾಗಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು 3 ತಿಂಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪೊಲೀಸರು ವಕೀಲರ ಸಂಘದಿಂದ DGP ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ.
District Police, Karnataka Police Run, Raj Sound Jaipur, 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 Jaipur. Jazz in the mix. ಯಾವ ರೀತಿ ಕೂಗ್ತೀನಿ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಾವು ಎಲ್ಲ ಮೆಡಲ್ ಅನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯ ಬಿರಾದರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ಶಶಿಕಾಂತ್ ತೊರ್ವಿ PI ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬೆರಳು ಮುದ್ರೆ ಘಟಕರ್ ಅವರು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ. ಇನ್ನು BR ಘಟಕದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಸಂಗಪ್ಪ ಮಾಳಿ ಸಂದೀಪ್ ನಾಳ. ಸಿವಿಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಲ್ಲಿ APMC ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯವರು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಆನಂದಯ್ಯ VP ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬರಬೇಕು. ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ AH ಪಾಟೀಲ್ CEN ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯವರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ B ಕರಪ್ಪ ತೇಲವಾಡಿ ಪ್ರಥಮ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ರಾಠೋಡ್ ದ್ವಿತೀಯ. IRB ಘಟಕದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಬಂದು ಮೆಡಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಪೊಲೀಸ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಮುರಡಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು, ಬೇಗನೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಡೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಕುಮಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ಒಡೆಯರ್ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ. ಪ್ರಗತಿ ಒಡೆಯರ್
ಇತರೆ ಘಟಕಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ KSISF, IRB ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ಘಟಕಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್, ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ RSI IRB ಘಟಕರವರು ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ RPI ರವರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ RSI IRB ಘಟಕದಿಂದ. ಇನ್ನು ವೈದ್ಯರ ವಿಭಾಗ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಚವಣ್ ಅವರು ಚೌಧರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ವೈದ್ಯರು. ಜೊತೆಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಚವಣ್. ಇನ್ನು ನಿವೃತ್ತ ಆರ್ಮಿ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗಮೇಶ್ ಬಂದು ಮೆಡಲ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಕೀಲರ ಸಂಘದಿಂದ ಶ್ರೀ ಚಂದು ಕೋರಿ ಅವರು ಪ್ರಥಮ. ಇನ್ನು ಮೀಡಿಯಾ ಗ್ರೂಪ್ನಿಂದ ಶಕೀಲ್ ಅಹಮದ್ ಗೋಡೆ ಸವಾರ್, ಸತೀಶ್ ಹಿರೇಕುರ್ಬರ್ ಪ್ರಥಮ, ಶಿವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ದ್ವಿತೀಯ, ಸತೀಶ್ ಹಿರೇಕುರ್ಬರ್ ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ ಸಂದೀಪ್ ಮಾದರ್. ಸತೀಶ್ ಹಿರೇಕುರ್ಬರ್ ಮತ್ತು ಶಿವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ರವರು ಪದಕಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ರಾಠೋಡ್ ಮತ್ತು ಸಂದೀಪ್ ಮಾದರ್. ಆರ್ಮಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಹನುಮಂತ್ ಗಬ್ಬೂರ್. ಆರ್ಮಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ್ ಗಬ್ಬೂರ್ ಮತ್ತು ಸುರೇಶ್ ಕಾರಂಡೆ ಓಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ರಿಕ್ಷಾವಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಪವಾರ್ ಪ್ರಥಮ, ಶ್ರೀ ಪರಸು ತಳವಾರ್ ದ್ವಿತೀಯ. ಸುನೀಲ್ ಪವಾರ್ ಯಾರು? ಪರಸು ತಳವಾರ್ ಅವರು ಬರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಓಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು. ಪ್ರಸನ್ನ ಹರನಾಳ್ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ. ಪ್ರಸನ್ನ ಹರನಾಳ್ ಅವರು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನು ಅತಿಥಿಗಳ ಒಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಬಿರಾದಾರ್ ಇವರು ಪ್ರಥಮ. ಅತಿಥಿಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಬಿರಾದಾರ್. ಆಶ್ಫಾಕ್ ಮನ್ಗೋಳಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಸರ್ ಅವರು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು. ಪ್ರೇಮಾನಂದ್ ಬಿರಾದರ್ ಮತ್ತು ಅಶ್ಫಾಕ್ ಮನ್ಗೋಳಿ ಸರ್ ಅವರು ಅತಿಥಿಗಳ ಒಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. CISF ಹಸನ್ ಮುಖಿ ಶ್ರೀ ಅಶ್ಫಾಕ್ ಮನ್ಗೋಳಿ ಸರ್ ಅವರು. CISF ಘಟಕದಿಂದ ಶ್ರೀ MD ಸಮೀನ್ ಮತ್ತು ಆಸೀಮ್ ರವರು ಬಂದು ಪದಕಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀ ದಶರಥ್ ಮಾದರ್ ಸರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಟಾಂಗಾ ಈ ಒಂದು ಓಟದಲ್ಲಿ ಟಾಂಗಾ ಗಾಡಿಗಳು ಸಹಿತ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು. ಟಾಂಗಾ ಅಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅಜರ್ ಜಮಾದಾರ್ ಅವರು ಬರಬೇಕು. ರಹಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅಜರ್ ಜಮಾದಾರ್. ಪದಕಗಳ ವಿತರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ದಶರಥ್ ಮಾದರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಶೋಧ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಸಿಯನ್ನ ನೀಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಚೌಧರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಯಶೋಧ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಭದ್ರಕಿಸ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೆಂಟರ್, ಬಾಹುಬಲಿ ಮುತ್ತಿನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌತಮ್ ಸರ್, ಆರೋಗ್ಯಧಾಮದ ಗೌತಮ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಸರಿ ಕೊಡ್ರಿ. ದ್ರೋಣ ಆರ್ಮಿ ಸೆಂಟರ್ದ ಅವ್ರು ಬರ್ಬೇಕು, ದ್ರೋಣದವರು ಬರ್ಬೇಕು ಪ್ಲೀಸ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ವಂದಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮಾನ್ಯ जिला पुलिस ಹೆಚ್ಚುವರಿ पुलिस वरिष्ठ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सभी का प्यार हमारे साथ कायम है,
इसी तरह से हमारे इस चैनल को प्यार करते रहिए और हमारी सारी खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा यही मकसद है कि आपको हर खबर जो है, जैसा है वैसा ही आपको हम दिखाते रहेंगे, ना किसी का पक्ष लेंगे, ना किसी के विरोध में जाएंगे। हमारे कदम सच के साथ।